مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں ضلع سیالکوٹ سپر 1 جا رہا ہے. کسی بندے کو سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹائم جون تھا مرزائیوں کے خلاف سیالکوٹ پوری کاروائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سیالکوٹ کے مسلمان اس ٹائم جاگے ہوئے ہیں، مرزائیوں کے ہر بالکل لحاظ سے ہر راستہ بند کیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ، بڑی اور اچھی بات ان ہے. کی جو قبروں کے اوپر اسلامی اشعار یوز کیے گئے تھے ہمارے، جن میں سے بسم اللہ اور ماشاءاللہ، مطلب ہمارے جون سے نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ہم نے ان کو بھی ہٹایا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے گھروں کے اوپر جو تختیاں لگی ہوئی تھیں جن کے اوپر انہوں نے لکھا تھا ماشاءاللہ، کیونکہ یہ بالکل پکے کافر نہیں ہیں، یہ کافر سے بھی بدتر ہے. ہمارے امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ جو کتا ہے نا پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار پہ، اس کتے نے پیشاب کیا، یہ اس پیشاب کے ساتھ بھی نہیں رلتے قادیانی. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے. مرزا انجینئر جو تھا جناب، یہ واقعی میں آپ نے ٹھیک لکھا ہوا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. کیونکہ میں تو اس کو دیکھتا ہوں، میں بالکل ابھی سعودی عرب میں ہوں، میں جب اس کو دیکھتا ہوں یا اس کا کوئی بیان آتا ہے تو خدا کی قسم ایسے لگتا ہے کہ میں اس کے اندر سے گزر جاؤں تلوار سے تیز. بس یہ باتیں نہ کریں، باقی باتیں آپ کی صحیح ہیں. تو ہر مسلمان کا دل یہی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. نہیں حضرت تو صاحب آپ نے الحمدللہ. اچھا آقا یار، کی جی وہ نا اپنا مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری بھی آ جائے نا تو امام بخاری بھی کہتا ہے کوئی شے نہیں. میرا اسٹوڈنٹ امام بخاری کو کہتا ہے حدیث نکالنے میں جو ہے نا 15 منٹ لگ جائیں گے، لیکن میرا جو چھوکرا ہے وہ 15 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا وہ حدیث نکال کے لے آئے گا. تو یہ ابھی تک یہ کافی دیر ہو گئی ہے کہ 47 صاحب کو ابھی تک یہ آیا ہی نہیں. پتہ نہیں امام بخاری والا وہ کلیہ جو ہے وہ ان کے اوپر فیل ہے مجھے لگ رہا اچھا ہے. جی حضرت صاحب، میں تھوڑی سی نا آپ کو وائس سنا رہا ہوں قادیانیوں کی. جی ادھر بھائی نیچے نا ایک اور مرزائی آیا ہوا ہے دل سے دل، وہ ایڈ کرو، ایڈ لے میں لے سے لے مل لے نہیں اس کو وہ لے لیتے لو. ہیں، بعد میں لیتے ہیں نا. پہلے یہ کہ AK-47 کا معاملہ حل ہو جائے نا تو پھر وہ یار ان کو وہ لیتے چیپٹر ہیں. ملنا ہی نہیں، وہ چیپٹر ملنا ہی نہیں، وہ رہنے دیں آپ اس کو جو ہے نا. وہ جس چلیں کام لگا ہے نا وہ قیامت تک لگا رہے گا، اس کو لگا رہنے دیں اس کو. چلیں ٹھیک ہے، میں ان کو ہاں لیتا وہ ہوں. چیپٹر ہوگا اچھا، تو اس اس کو سے ملے گا. پہلے نا اس سے پہلے ایک ملک نعمان بھائی آئے ہیں، ان سے ذرا بات تھوڑی کر لیں. جی جی السلام علیکم. جی 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 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم. وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی جان؟ خیریت سے ہیں سارے؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. بھائی جان میرا سوال تو کوئی نہیں تھا، میرا ان کے ساتھ اعتراض ہی تھا، مرزائیوں جی کے جی ساتھ. جی جی بولیں. پہلی بات یہ کہ جب ایک بھائی پہلے بیٹھا ہوا تھا وہ کچھ بات کر رہا تھا، آپ نے اس کا نام وغیرہ پوچھا، نام وہ نہیں بتا رہا تھا. جی پہلا میرا ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی جان اگر آپ لوگوں کو اپنے ابے کا ہی نہیں پتہ، نام نہیں بتا سکتے، تو پھر آپ لوگ کیا کرنے آتے ہو یہاں پہ؟ ٹھیک بالکل ہے. جی، بات پھر ختم نبوت پہ کیوں کرنے آتے ہیں؟ جب یہ ہم تو نہیں ختم بالکل نبوت پہ ڈاکہ جب ڈالنے دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا کہ میں آخری نبی ہوں، ٹھیک ہے، نہیں میں نہیں، آخری اصل میں آپ نبی ہوں، مکس اس کے کر رہے بعد ہیں، ہم آپ اس مکس کے کر بعد رہے ہیں ہم آپ نا. اپنی یہ نعمان بھائی آپ غلطی کھا گئے ہیں. یہ جو مرزائی ہیں نا یہ والے، سرکار آپ ذرا سب لے جی میوٹ کریں. لے آپ جی نے کلپ لے جی وہ لگایا تو میں چیپٹر بھی جی جی. کلپ سے آپ کو جواب دینا پسند کروں گا. نہیں آپ نے نہیں چیپٹر حوالہ دینا، کلپ نہیں دینا، کلپ نہیں دینا، چیپٹر یہ دینا ہے جو ہمیں. نہ نہیں نہ نہیں نہ نہ سرکار، نہ نہ آپ نہ نے نہ کلپ نہ لگایا تو میں آپ کو نہ کلپ سے نہ جواب نہ دوں نہ گا. نہ نہ میوٹ بھائی لگائیں میرے اور نہ. اب سنیں گے. اب آپ جواب بھائی وہ دیں گے چیپٹر اب اگلی بتائیں، بات. چیپٹر بتائیں، جلدی کریں، چیپٹر یار بتائیں. آپ نہیں پہلے آپ میری بات کو پورا، آپ نے کلپ نہیں لگایا، نہیں نہیں میں بھی نہیں کلپ نہیں پہ نہیں جواب دوں نہ گا. نہ نہ بات نہ حق نہ کی ہے نہ میرا بھائی، سرکار، نہ میرا بات بھائی. کرنی ہے، چیپٹر حق کی بتائیں، کرنی ہے. حق کی پہلے بات کرو چیپٹر گے پھر بتائیں، میں آپ کو چیپٹر. جواب دوں گا. پہلے آپ حق کی میرا بات کرو بھائی گے پھر چیپٹر جواب دوں بتائیں، گا. جلدی میری چیپٹر جان بتائیں. کے اللہ ٹوٹے، رکھا ہو جائے آپ آپ نے کا. حق کی بات منی سنی ہے گارڈ کہ آپ نہیں کا منی گارڈ آپ کا سنی؟ رکھا ہو جائے. ہاں مجھے میں آپ جلدی کو حق کی چیپٹر بات بتائیں آپ ذرا. کو سنا رہا ہوں نا. آپ نے کلپ لگایا، نہیں حق کی میں نے آپ بات، کو کچھ کہا. نہیں میرا آپ نے بھائی حق کی چیپٹر بات بتائیں سننی جلدی ہے سے. کہ نہیں سننی؟ آپ اپنا اور چیپٹر میرا بتائیں، لوگوں کا چیپٹر. ٹائم نہ ضائع نہ کر رہے ہیں. نہ میں نہ بھاگنے نہ والوں نہ میں نہ سے نہیں ہوں، آپ کو نہ میں جواب دے رہا ہوں. نہ میرا لوگوں بھائی، کا نہ ٹائم میرا نہیں بھائی، وہ بھائی. یہ چیپٹر مت بتائیں آپ جلدی پیچھے سے. سے فتویٰ ڈالیے گا کہ مرزا کا کوئی بندہ آیا تھا. بھائی مرزا کو ہم لوگ کچھ شائع نہیں سمجھتے.
उसने सिर्फ दीन की बात की है। हमारे लिए अल्लाह सबसे पहले है, उसके बाद हमारे नबी है, और फिर जो आपके बाबे हैं ना उनके ऊपर दुर्लानत जिन्होंने चंदों के ऊपर अपनी जिंदगी चलाई है। ये देखें आ गया मर्दई अपने। अच्छा मर्दई साहब प्रॉपर्टियां बनाई हैं, गाड़ियां निकाले आप, ठीक है, उन पे मर्दई साहब मुझे एक बात बताओ, मर्दई साहब गालियां निकाले आप फर्ज नमाज के बाद एक सेकंड, ओए एक मिनट, फर्ज नमाज के बाद, हाँ जी, आपने वादा किया है जी मैं हवाला ला के देता हूँ आपको, वो चैप्टर हमें दिखाएं भाई, बाकी बातें बाद में होंगी। आपकी वीडियो भी सुनेंगे इंशाल्लाह। आपकी जो वो वीडियो है ना मेरे पास मौजूद है, उसमें उससे बड़ा कुफर होगा, मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन मुझे आप पहले जो आपने बोला मैं हवाला देता हूँ, वो हवाला दें पहले, बाकी बातें होंगी बाद में आपके साथ। जी अबू हसन भाई, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। जी 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 नुमान भाई, जी जी, असल में मैं नुमान भाई आपकी तस्दीक करना चाह रहा था, मैं आपकी तस्दीक ये करना चाह रहा था कि ये जेल में मर रही है ना, जो ये जेल में मर रही है। जी जी, आप बोले, आप, मैं उन्हीं की तरफ आ रहा हूँ। अब बात तो इनका एक ही है ना फिर। ऐसे ही है जी, वो पहला मुसलमान था ना इनका अब्बा। हाँ अच्छा, ये भाई कह रहे हैं चंदे के ऊपर, अल्लाह के बंदो तुम्हारा जो नहीं वो बात छोड़ दें मलक भाई, वो बात छोड़ दें, इनसे ये हमने हवाला बस जो है ना लेना है कि मिनी खुदा का हवाला दो। ठीक हो गया। अच्छा, मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि 27 साल मेरी उम्र हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि सऊदी अरब में बैठा हूँ, मैं वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। माशाल्लाह। मेरा तल्लक तरीके लब्बैक पाकिस्तान से है, पीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब का मैं मुरीद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। मैंने 27 साल की उम्र में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कभी नहीं सुना। ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह है, अमीर मुआविया रसूलुल्लाह है, ये मैं इसके मुंह से सुनता हूँ। हत्ता कि मेरा तल्लक मदारिस से है। इसके मुंह से सुन रहे हैं? मिर्ज़ा के मुंह से सुन रहा हूँ यार। मलक नुमान भाई, अकीदा ही हमारा मलक नुमान भाई, असल में नुमान भाई मादरत चाहता हूँ, आप इधर बैठे हमारे साथ। असल में बात पता क्या है, इल्मी किताबी जो है ना वो नापैद हो चुके हैं, मिलते बड़ी मुश्किल से हैं। तो ये अब हमारे पास हमें बड़ी मुश्किल से ना 5-6 साल के बाद ये को बंदा मिला है जो कहता है मैं आपको कुरान से हवाला दूंगा मिनी गार्ड का। पहली दफ़ा हमें ये बंदा मिला है, तो मैं चाहता हूँ यार ये मौका कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। मेरी जान अबू हसन, आपको मैंने क्या कहा है, आपने वीडियो क्लिप लगाई है, तो मैं आपको वीडियो से नहीं वो हवाला आपको मिला कि नहीं, मेरा भाई कुरान से मिनी खुदा मिला कि नहीं, आपको वो बताएं। या तो पहले आप कहें कि मुझे हवाला नहीं मिला, मैंने ये झूठ बोला था, कहीं मैंने झूठ बोला था, फिर मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ। मैं आपको मिनी गॉड का जवाब देना चाह रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुने। आप कहें मैं आपकी बात कब से सुन रहा हूँ यार, आप अपने फतवे उल्टी सीधे फतवे लगाई जा रहे, मेरी जान बात सुने। आप पहले नंबर पे ये इकरार करें कि मैंने झूठ बोला था, कोई चैप्टर नहीं है, कोई हवाला नहीं है, फिर मैं आपकी वीडियो सुनूंगा। नहीं पहले आप उसका मिनी गॉड का जवाब सुनेंगे। मेरी जान, आप इकरार करें मेरा जवाब सुनेंगे, फिर अगर मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकले तो मैं उसके लिए माजरत भी करूंगा। नहीं, पहले आप ये बोले कि मैंने ये झूठ बोला था कि मेरे पास चैप्टर है, मैं आपको चैप्टर नहीं, पहले आप देखो, आपने पहले वीडियो लगाई, मैंने आप पहले माने ना, पहले आप माने, मैं आपकी वीडियो सुनूंगा, मैं आपकी वीडियो सुनूंगा, मैं आपकी वीडियो सुनूंगा, एक करके चलते हैं, मैं अल्लाह की कसम मैं आपकी वीडियो सुनूंगा, मैं कसम खाता हूँ आपकी वीडियो सुनूंगा। आप पहले मेरी मैं आपकी वीडियो सुनूंगा, मैं आपकी वीडियो सुनूंगा, आपने नहीं सुननी सरकार, नहीं आप मेरी पहले, मैं आपकी वीडियो आपने वीडियो लगाई, पहले आप पहले आपने झूठ बोला आपने। एक सेकंड पहले मेरी बात पूरी होने दें, फिर आप अपनी बात करें, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पढ़े लिखे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने पहले वीडियो क्लिप लगाई, उस वीडियो क्लिप का मुकम्मल जवाब मिल जाएगा, उसके बाद मेरे जो जुमले हैं उनका मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक हो गया। पहले आप अपने जुमलों का जवाब दें, फिर वीडियो चलेगी भाईजान। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, नहीं ऐसे पहले आपकी वीडियो फिर मेरी वीडियो, फिर आपके जुमले, फिर मेरे जुमले।
ना मेरा भाई गलत है ना, ऐसे ऐसे गलत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आप पहले अच्छा इस चीज को तस्लीम कर ले, इस चीज को तस्लीम करें, आप यहाँ पे दीन पे बात करने आए हैं। नहीं, आप पहले एक्सेप्ट करें कि आपने आधी वीडियो लगाई है, आप आधे क्लिप लगा रहे हैं और झूठे आप यहाँ पे झूठी बातें फैला रहे हैं। पहले आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, आप यहाँ पे आप एक्सेप्ट करें कि आप झूठी बात फैला रहे हैं। ये वीडियो खेलने आए हैं। अबू हसन AK-47 भाई मेरी बात सुने, देखें आप खुद बोल के गए हो कि मैं जो मिनी खुदा का अकीदा है उसका हवाला फलां यानी चैप्टर से लेके आता हूँ। अब कोई और बात ये आपके साथ होनी, पहले आपने वो हवाला मिनी खुदा का लेके आना है कि कुरान में कहाँ पे मौजूद है, सही है। पहले हवाला देंगे, उसके बाद अब जो वीडियो लगाएंगे हम जरूर सुनेंगे, सही है जी। अपना माइक ओपन करें और हमें हवाला दें पहले। और मरदई साहब, मरदई जी, मरदई जी, सर आप आधे क्लिप लगा के आप एक्सेप्ट करें कि आप झूठ फैला रहे हैं। सर हमने हाफ लगाया है, हमने 0.001% लगाया है। यार बात सुना, झूठ यानी तो यार मरदई साहब देखो मरदई साहब अपनी थोड़ा देखें, अगर हम आपसे जुबान अच्छी में बात कर रहे हैं तो आप भी मुझे उम्मीद है अच्छी जुबान में बात करेंगे। सर मैं आपसे कब से बोल रहा हूं, मुझे पहले आप इस चीज को तस्लीम करें। भाई आप बोल के गए कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप किसी मुसलमान शख्स के ऊपर आप झूठ बोल रहे हैं। ओ आप एक्सेप्ट करो भाई, आप यार बात सुन, आप इधर बोल के गए हैं कि नहीं कि मैं हवाला लेके आता हूँ? आप बोल के गए हैं कि नहीं? आप कह रहे हैं मैं झूठा हूँ, ठीक है मैं, ठीक है आप कहते हैं झूठा, आप भाई अपना फतवा डाल दिया। मैं आपको कह रहा हूँ आप जो झूठे क्लिप लगा रहे हैं वो एक्सेप्ट करें ना। आप मरदई साहब, वो आपका राइट है, मरदई साहब, आप पहले इस चीज को तस्लीम करें, आधी वीडियो लगा के मिर्ज़ाई साहब आप मेरा ख्याल है बहरे हैं, आपको सुनाई नहीं दिया कि वो वीडियो उन्होंने वहां से लगाई है जहां से सवाल पूछा जा रहा है, उस सवाल का जवाब उसने देना शुरू किया है, वहां पे उसने ये बात की है। तो वीडियो तो पूरी है भाई। नहीं आपकी वीडियो आधी है, आप आधा सच बोल रहे हैं, बाकी सारा कुछ झूठ है। आपने पहली वीडियो के लिए आधा सच लगाई वहीं से है, लगाई वहीं से है जहाँ से उसने सवाल शुरू किया है, आप उसको लगाई वहीं से है। हवाला नहीं है पास, तो ये बहानेबाजियां ना लगाओ। एक चीज बताएं, अच्छा जी मुझे एक चीज बताएं, AK-47 एक बंदा है, वो आपके वालिद साहब के नाम खत लिखता है और इब्तदा में वो आपके वालिद साहब को लिखता है कि यार तू तो बड़ा बड़ा खंजीर है, तू तो बड़ा बड़ा लानती है। और उसके बाद वो आगे जाके बड़ी अच्छी बातें लिखता है कि नहीं जनाब आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे हैं आप, और जनाब आपसे मेरा बड़ा अच्छा तल्लुक रहा है सारी ज़िंदगी। तो आगे जाके वो बड़ी अच्छी बातें करता है। अब आप मुझे बताएं कि वो जो स्टार्टिंग में उसने आपके वालिद साहब को गाली लिखी हैं, बात सुन ले ज़रा, बात सुन ले। अब वो स्टार्टिंग में जो उस बंदे ने आपके वालिद साहब के नाम गालियाँ लिखी हैं, आप क्या उन गालियों को अवॉइड कर देंगे और आगे जो अच्छी बातें हैं उनको लेंगे, गालियाँ जो हैं उनको नहीं लेंगे आप? जब आप जाएंगे थाने जाके कहेंगे कि जनाब ये देखिए इस बंदे ने मेरे वालिद साहब को गालियाँ दी हैं, तो वो थाने वाला आपको ये कहेगा नहीं यार देखो इसने आगे आपके वालिद साहब की तारीफें भी तो की है ना, ये देखिए इसने आपके वालिद साहब को देखिए अच्छा इंसान भी तो कहा है ना। ये भाई तारीफ मान लें, गालियां नहीं मानेंगे। अबू हसन जी बताएं अभी हम लोग सब आराम से ना तसल्ली पॉइंट एक आके ना कंक्लूड करते हैं प्यार से। आप पहले मुझे मेरी बात का जवाब देंगे आप, मेरी बात का जवाब देंगे आप, आधा मैसेज देके आप लोगों को क्या साबित करना चाह रहे हैं? हाँ मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें, जवाब दे दें, इस बात का जवाब दे दें जो इतराज आपका है ना, आपको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि आपका एतराज़ और कादियानियों का एतराज़ सेम है, और वो 150 साल से यही इतराज़ करते हैं कि भाई मुसलमान जो है ना वो मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को मिस कोट करते हैं और मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को पूरा नहीं पढ़ते और टोटे जो है ना वो चलाते हैं, यानी कि पर्चियाँ, आप टोटे कहते हैं ना, वो पर्चियाँ कहते हैं कि देखे जी ये मुसलमान आ गया है, इसके पास पर्ची है, ये पर्ची ले गया है। आप जाएंगे ना उनके टेक्नोलॉजी को इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। एक मिनट वो वाली टेक्नोलॉजी कुछ और थी, वो वाले दौर कुछ और था, ये वाला दौर जरा बात सुन ले,
भाई ज़रा बात सुन ले पूरी, क्योंकि नीचे जो 65 बंदे 60 बंदे बैठ के सुन रहे हैं ना, कम से कम उन्हें तो बात समझ में आने दे। आपकी तो समझ में नहीं आनी, अल्लाह ने आपके दिमागों पे ताले डाल दिए हैं, आपको तो बात समझ नहीं आनी। बात ऐसे है कि मिर्ज़ा कादियानी ने किसी जगह पे अगर किसी नबी के बारे में कोई बेहुदा बात लिखी है ना, या उसने अगर किसी को गाली दी है, तो वो हम कोट करेंगे, ना कि हम उसकी पूरी किताब जो उसकी 650 सफ़े की या 700 सफ़े की किताब है ना, पूरी किताब नहीं हम पढ़ेंगे, बल्कि हम उसका वही जुमला जहाँ पे उसने लिखा है कि भी जो हमारी फतह का कायल नहीं, साफ समझा जाएगा कि वो वलदुज़्ज़िना है, हरामज़ादा है, हलालज़ादा नहीं है। अब हम उसकी सिर्फ ये वाली 2 लाइनें उसकी कोट करेंगे। यार बात सुन ले भाई, बात सुन ले भाई, बात सुन ले, और भाई पूरी बात सुन ले, और भाई पूरी बात सुन ले। क्या हो गया यार, आप सुन रहे हैं पूरी बात। तो हम जो है वो मिर्ज़ा कादियानी ने जहाँ पे मुसलमानों को गालियाँ दी हैं ना, वो हम एक लाइन में दी है उसने, चाहे एक लफ्ज़ में दी है गाली, हम वो गाली कोट करेंगे कि देखो तुम्हारा मिर्ज़ा तो गाली बात तो गालियाँ देता था। हम अब मिर्ज़ाई के नहीं यार, तुम उसकी पूरी किताब तो पढ़ो, देखो उसने किताब के अंदर बड़ी अच्छी बातें भी की हैं, तो क्या आप उसकी बात मान लेंगे, उसकी मिर्ज़ाई की कादियानी की बात मान लेंगे? अब मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोले। हाँ जी, आप मुझे कहीं से साबित करें इंजीनियर अली ने अपनी कोई ज़ाती किताब लिखी है? भाई साहब जूनियर कोई चंदा बुक उसने बनाई है? जरा एक किंग भाई जरा एक बात कर लेने दे। किंग भाई माजरत चाहता हूं मैं, बात सुने अब भाई बात सुने ना, जवाब तो ले लें, अब आपने सवाल किया उसका जवाब तो ले लें। आपने ये कहा कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने कौन सी किताब लिखी है। मिर्ज़ा जूनियर जेलमी कहता है कि मेरी जो वीडियोस है ना, जो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करवाई हैं बिलाल शाह चैनल के ऊपर, उसकी वीडियो पड़ी है ये वाली ना, कहता है ये जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं ना, कहता है 1400 साल के अंदर जितनी किताबें लिखी गई हैं ना इस्लाम के ऊपर, मसलन बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, जितनी किताबें लिखी गई हैं, वो कहता है कि मेरी वीडियोस को अगर कंपाइल किया जाए ना और किताब की शक्ल में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए ना, तो मेरी वीडियोस उन सब पे भारी हैं। तो मिर्ज़ा कहता है अगर किसी ने मुझे सच्चा या झूठा साबित करना है ना, तो मेरी वीडियो से करना आपने। इसी तरह से मिर्ज़ा कादियानी भी कहता है कि अगर किसी ने मुझे सच्चा या झूठा साबित करना है तो वो मेरी किताबों से करे। इसीलिए हम अब हमारे पास जो इस वक्त मिर्ज़ा के जो कुफर है ना, वो उसकी वीडियो की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, तो हमने तो आपके सामने वीडियो ही पेश करनी है ना, उसकी किताब तो है कोई नहीं। आप है कहाँ? पाकिस्तान में? क्यों आपने वो वो तो नहीं है? नहीं, आप है कहाँ? पाकिस्तान में? भाई आप मुद्दे की बात करें, जहाँ भी हैं वो जहाँ भी मरीख पे हैं, चाहे वहाँ प्लूटो पे हैं, मुद्दे की बात पे ना, मुद्दे की बात। अच्छा, मैं आपसे आखिरी बार पूछने लगा हूँ, AK-47 भाई आखिरी बार पूछने, जवाब ना देंगे तो फिर हमारी गुफ्तगू जो है ना नहीं हो सकती आगे। आपने बोल के गए जी, बात सुने ना, कि जी मिनी खुदा का अकीदा जो है, जन्नत में इंसान मिनी खुदा बन जाएगा, ये अकीदा कुरान और हदीस में मौजूद है। तो आपने बोला हवाला लेके आए, आप बोलते हैं जी मैं लेके आता हूँ। अब आप वापस आके हमें स्टोरियां बता रहे हैं, हमें हवाला दें तो बात बढ़ेगी, वरना बात नहीं बढ़ सकती। पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करो, पर आप सर मुझे हवाला दे दे, फिर उसके बाद होगा ना पॉइंट। पहले हवाला दे मुझे। एक चीज, मैं आपको हवाला हर चीज मिल जाएगा, आप पहले भाई देना अभी, उस वक्त के मांग रहे हैं हम आपसे। देखें, आप एक्सेप्ट करें कि आप झूठ किसी के ऊपर बांध रहे हैं। और भाई हमने किसी यार, ये बंदा फारग आसिफ भाई, ये बंदा हमें बस जो है ना मोंगिया मारने आया है। अच्छा जी, उसके बाद ये जी आल शेख भाई हैं, ये बड़ी स्पीड से मुझे ले जरा ऊपर, इनको लेते हैं जो ऊपर। अच्छा जी, इस बंदे को वीडियो सुनाई गई है, सुनिए जरा। कॉल पे सिर्फ नीचे जो बैठे हैं ना दोस्त, उनसे गुजारिश है कि कॉल पे सिर्फ जो जेल में मर रही हैं उनको मौका दें, अपने मुसलमान भाई कॉल पे ना है, गुजारिश है जी अल शेख साहब, अल शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले नंबर ते कुत्ते दी तस्वीर किन्ने लाई दी है यार? तू ते वो ही नहीं, मेरे वाला बचाने बंदा है। नहीं, छोटा कुत्ता के बड़ा कुत्ता? बड़ा कुत्ता बांदर उत्ते ते थल्ले छोटा बच्चा दा। चलो ठीक हो गया, ओके हो गया। ए ना भाई वेट करो तुसी,
تے मुसलमान बात भाई कर ना कॉल डालो, मुसलमान भाई कॉल ना डालें, सिर्फ जो जेल में हैं इल्मी किताबी। देखें जी, मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरे एक एक स्टूडेंट ने पूरे पूरे इलाके को वक़्त डाला हुआ है। मिर्जा साहब का ये बयान है, कहते हैं मेरे एक एक स्टूडेंट ने। वालेकुम अस्सलाम। यार अल्लाह ना करे कि मैं उसका स्टूडेंट हूँ, आपने बाद में बोला रिक्वेस्ट मैंने पहले डाली थी, मुझे उतार दो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई सुन्नी हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। बुरा नहीं मनाइएगा, आपको नीचे उतारा, बुरा ना मनाइएगा जी। अच्छा, तो मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरे एक एक स्टूडेंट ने पूरे पूरे इलाके को वक़्त डाला हुआ है। यार हमारी गुजारिश है आप लोगों से दस्ता भाई कि बात तो हमें सुन वो लें। इलाका गूगल मैप के ऊपर हमें वो इलाका दिखा दें कि जिस इलाके के अंदर मिर्जा साहब के स्टूडेंट ने पूरे पूरे इलाके को वक़्त डाला हुआ है। जी भाई, कोई जो भाई आए हैं वो बात करें। अच्छा, वैसे मैं जेहलम से हूँ। अच्छा, ऐसे है कि भाई आई एम नॉट हिज स्टूडेंट, मैं कतन उनका स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ना कुछ जगहों पे इख्तलाफात हैं मुझे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करें कि इख्तलाफ इंसान को हर बंदे से हो सकता है, हर बंदे का सोचने का नज़रिया अपना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है। सेकेंडली मैं यार ये कहता हूँ कि अगर किसी शख्स में कोई भी हामियाँ हैं ना, बिल्कुल उस बंदे में हामियाँ हैं, लेकिन ना आप उनको किसी गैर मुस्लिम से मिलाएं या आपने मतलब उनको लिखा हुआ है, तो इस चीज़ पे मैं आपसे इख्तलाफ रखता हूँ कि हमें ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक मफहूमन में आपको ना एक रवायत है, वो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो रवायत कहाँ पे लिखी हुई है। उसका मफहूम ये है कि मुसलमान जो है ना, मुसलमान उम्मत जो है वो यार वो मुझे रवायत याद करवाइएगा अपना जमील भाई, कि यूनिटी के मुताल्लिक वो ना एक जो है ना वो है वो हदीस इस तरह है कि अगर कोई शख्स किसी बुरे काम में अपने उम्मत का साथ दे, उसकी मिसाल ये है कि कोई ऊंट गड्ढे में गिरा और उसको इसको पकड़ के गड्ढे में गिर जाए तो वो भी नहीं गिरेगा। नहीं, ये नहीं रवायत है। अच्छा, वो नहीं, रवायत का एक मतलब और माना ये है, उसका माना और मतलब ये है कि आपने मुसलमान जो उम्मत है ना, और उसके जो अकायद हैं, मुसलमान उम्मत के जो अकायद हैं ना, वो आपने उसके साथ जुड़ के रहना है, आपने उससे टूटना नहीं है। आपने उससे टूट के लहदा से अपना फिरका नहीं बनाना। जैसे कि मिर्जा साहब ये कहते हैं ना, जैसे कि मिर्जा साहब जैसे कि मिर्जा साहब कहते हैं ना कि भाई मैं 1400 साल के अंदर तमाम लोग झूठे पैदा हुए हैं, 1200 साल के अंदर जितने लोग पैदा हुए हैं ना, 1200 साल के अंदर वो तमाम लोग कहता था झूठे पैदा हुए हैं, और अब मैं पैदा हुआ हूँ इमाम मेहदी की जगह पे, मैं पैदा हुआ हूँ, यानी कि जो काम इमाम मेहदी ने करना था ना, वो काम मैंने किया है कि मैंने लोगों को कुरान हदीस के साथ जोड़ा है। वो मेरे पास उसका बयान पड़ा हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सुनवा दूंगा। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा कि एक बंदा जो है वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है, इतने बड़े बड़े दावे कि मैं जनाब खिलाफत मिनहाज नबुवा कायम कर दी है मैंने, और मैं जनाब अल्लाह से बातें पूछ पूछ के मैं बताता हूँ, मेरे ऊपर अल्लाह की बातें, मेरे दिल के ऊपर अल्लाह बातें नाजिल करता है। इतने बड़े बड़े दावे, मुझे अल्लाह ने मबूस किया है, कहता है मुझे अल्लाह ने मबूस किया है। फिर कहता है अल्लाह ने मेरी शरदा सदर की है, अल्लाह ने मुझे इल्म लदुनी अता फरमाया है। ठीक है जी। और वो बंदा जो बंदा अरबी की इबारत नहीं पढ़ सकता, अरबी की एक इबारत नहीं पढ़ सकता, वो तर्जुमों के ऊपर रिलाय करता है। तर्जुमा अगर किसी ने गलत किया है ना, अगर किसी नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा, अगर किसी बंदे ने गलत तर्जुमा किया है ना, तो मिर्जा साहब ने वो एज इट इज तर्जुमा वो आपको बता दिया। उसने ये नहीं, वो ये कन्फर्म कर ही नहीं सकता कि ये तर्जुमा सही है या गलत है, उसने ऐसे तर्जुमा आगे बयान कर दिया है। फिर उसके बाद कुरान की जितनी तफासीर हैं, सिवाय तफसीर इब्न कसीर के या तफसीर जलालैन के, इसके अलावा जितनी तफासीर लिखी गई हैं, तफसीर तबरी है या दीगर और बहुत सारी तफासीर हैं, वो सारी तफासीर अरबी के अंदर है। और इस बंदे ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, दीन इस्लाम के नाम पे कुछ नहीं पढ़ा इस बंदे ने, और वो बंदा जनाब वहाँ पे बैठ के कुरान की तफसीर क्लासें दे रहा है। और वो अच्छा सर भाई, क्लासें आप अगर सुन ले ना जी जी अच्छा सर भाई, वो जो आप बोले थे ना रवायत, वो मुस्लिम शरीफ की है, और उसका नंबर जो है वो है 4784 जी। उसका जरा मुझे बताइएगा क्या उसका मतन क्या है। उसका मतन जो है वो जो है अमूर हुकूमत का बयान है जी,
اور اس کا جو ہے فتنہ اور فساد کے وقت بلکہ ہر وقت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا. ہاں صحیح ہے. یہ 4784 ہے مسلم شریف کی. یہ بھی ایک روایت ہے. یہ بھی ایک روایت ہے. اور ایک روایت جو ہے نا وہ ایک اور بھی ہے, وہ میں تلاش کروں گا, میں آپ کو بتاؤں گا. بڑی مزیدار روایت ہے وہ والی نا. اور وہ اسی متعلق ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے ہر بندے نے اپنی اپنی علیحدہ دکان اکیڈمی نہیں بنانی, بلکہ جو اکیڈمی نبی علیہ السلام نے قائم کی تھی نا, اور اس اکیڈمی کی سند کے ساتھ آگے صحابہ کرام کو سند ملی نبی علیہ السلام سے, اسی طرح سے آگے سند ملی تابعین کو, پھر تابعین سے آگے سند ملی تبع تابعین کو, پھر تبع تابعین سے آگے سند ملی آگے ہمارے اکابرین جو ہیں, ہمارے متقدمین, ہمارے متاخرین جو ہیں, ان کو سند ملی. اسی طرح سے وہ سند چلتی چلتی آج تک چل رہی ہے اور قیامت تک وہ سند چلتی رہنی ہے. جن لوگوں حسان بھائی آپ نے اپنی بات کا جواب اپنی بات جی کریں, آپ کریں بات. آپ نے اپنی بات کا جواب اسلان بھائی ویٹ کریں ایک منٹ, اسلان صاحب ویٹ کریں بات. آپ نے یہ بات کہی, آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اکیڈمیز ہم نہیں بنا رہے اسلام میں اکیڈمیز. میں آپ کو اگر اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو میں بھی اہل سنت سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نا ایز اے مسلم ہم مسلمان ہیں. جس وقت آپ نے پہلے فرقوں کی بات کی ہے, اس کے بعد ابھی آپ نے اکیڈمیز کی ہے. آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ آپ نے بولا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے اکیڈمیز الگ الگ نہیں بنانی. ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کو ایسے سیکھو, دین کو ایسے سیکھو کہ پیچھے جاتے جاتے صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے آپ ان سے جا کے قرآن سیکھو. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل یہ. سیکنڈلی میں آپ کو دوبارہ سے چیز کہتا ہوں کہ میں ہرگز ان کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. کیا بات کریں انجینئر صاحب نہیں بھائی, فن بھائی ایک منٹ سر, فن بھائی یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یعنی بولا تھا کہ قرآن پاک جو ہے کیسے سیکھو, یہ بتائیے گا پھر سے. ایسے سیکھو یا دین ایسے سیکھو کہ آپ لوگ پیچھے مطلب اپنے پیچھے صحابہ اکرام وغیرہ پیچھے سے ہوتے ہوتے اتنے پیچھے جا کے پڑھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے آپ مطلب کیسے پڑھنا وہ بتا دیں. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, میں نے اس پہ نہیں کیا, میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ بھائی نہیں دیکھیں ایک منٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سنیں نا, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بزرگان دین سے ہی ہم نے پیچھے چل کے جانا ہے. اس پہ تو میں آپ کو بالکل آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں, میں اس کو مان رہا ہوں, میں اس چیز کو مان رہا ہوں. میں میرا اختلاف آپ سے یہ اس چیز پہ اختلاف ہے میرا کہ جو آپ نے فرقوں کی بات کی ہے نا, اسلام میں فرقوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی نا, فرمایا تھا 72 فرقوں کا, لیکن ان میں سے ایک گروہ, فرقہ نہیں, ان میں سے ایک گروہ. اگر جہاں تک ہم توحید کی بات کریں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں بھائی, جھوٹ نہ بولیں. نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اچھا آپ ہی سچے ہیں بھائی جان, آپ لوگ اور یار سلان بھائی ایک منٹ چپ ہو جائیں یار آپ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں 73 نہیں 72 ہوں گے. اب بتائیں آپ سچے ہیں کہ نبی علیہ السلام سچے ہیں؟ سنیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے اس میں سے ایک مفہوم ٹائپ میں نے غلطی ہو سکتی ہے, 73 ہوں گے, لیکن جو اگلا لفظ ہے وہ گروہ کا ہے, وہ فرقے کا نہیں ہے. گروہ ایک گروہ کا لفظ تو ہے. گروہ کون سا؟ اہل سنت گروہ ہے نا, وہ گروہ کا نام اہل سنت ہے کہ اس گروہ کا نام علمی اکیڈمی ہے. کیا نام ہے اس گروہ کا؟ یار میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں بھائی اس گروہ کا نام بتائیں, کیا نام ہے اس گروہ کا؟ اس گروہ کا نام مسلمان ہے. اس گروہ کا نام مسلمان ہے بھائی. اس گروہ کا نام اہل سنت ہے. اس گروہ کا نام اہل سنت ہے. مسلمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتے آ رہے ہیں. مولا علی نے فرمایا اہل سنت والجماعہ, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح تو پھر اسی آیت کو کوٹ کر کے نہیں یہ والی آیت نہیں ہے, یہ والی آیت نہیں ہے. اور میرا بھائی آپ نے مان لیا یہ بات, آپ نے مان لیا یہ بات. یہ جو سلطان رائی بھائی نے فرمایا ہے کہ مولا علی سرکار نے فرمایا کہ یعنی کہ جو ہیں ہم اہل سنت والے ہیں, تو اس بات کو مانتے ہیں آپ؟ میں یہ فرما رہا ہوں کہ سر میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ
اس طرح تو اہل تشیع بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے فالو کرتے ہیں ان کو، تو ہم بھی اہل سنت نام سنیں، نام کوئی بھی اہل سنت دے دے نا، آپ نے مانا نا ابھی کہ یہ بات بالکل صحیح ہے. اہل سنت نام دینے سے بندہ اہل سنت ہو جاتا ہے، اہل سنت نام دینے سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، نام تو کوئی بھی رکھتا ہے بندے کون ہے اہل سنت وہ بتا دیں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اہل سنت کیسے کہتے ہیں، بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ جان بوجھ کے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ایسے نہ کریں یار، نیچے سے اٹھائیں کسی کو اپنا. قاسم بھائی جی مرزائی صاحب آ گئے ہیں اوپر. یہ میاں ارسلان صاحب مرزا جی کے ماننے والے ارسلان صاحب وہ لگ رہے ہیں. جی ارسلان صاحب وعلیکم السلام، کیا حال ہے چشتی صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی 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 الحمدللہ جی الحمدللہ. جی جی منی گارڈ صاحب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. چشتی کلمہ اللہ صاحب کا کیا حال ہے اللہ کا آپ کے؟ بڑے طبیعت سے اللہ کا ٹھیک بڑے ہے؟ کرم ہے. اور سرکار کیا حال ہے آپ کا جناب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں. ثنا سنابل آپ صاحب کہا ٹھیک کریں ہیں؟ منی، آپ کہا کریں منی گارڈ کا شکر ہے. جی آپ جی، کی کہنا چاہیں، آپ بھی کہا کریں چشتی آپ رسول کا کہیں منی کرم ہے، گارڈ، آپ بھی بولا کریں. کہیں کریں نہیں، منی آپ بھی گارڈ کا چشتی شکر ہے. صاحب، چشتی منی گارڈ کا صاحب شکر کیا ہے. حال ہے؟ اچھا جی آپ مدعے پہ آتے ہیں. دیکھیں ایک جی میاں جی ارسلان جی جی صاحب، الحمدللہ. بھائی میاں ہمیں ارسلان فخر صاحب ہے، ہم چشتی ہیں. آپ کو فخر ہے جی جی مرزائی ہیں؟ فخر ہے آپ کو؟ جی جی بھائی، ہم مرزائی نہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. آپ مرزائی ہیں؟ بھائی آپ مرزائی ہیں، پکے مرزائی ہیں. آپ مجھے بتائیں نہیں نہیں کہ آپ منی گارڈ کے عقیدے کو مانتے ہیں؟ بھائی، منی گارڈ کے عقیدے کے پہ آپ پہلے بتائیں، آپ با یزید آپ بستامی منی کو گارڈ کے مانتے ہیں؟ عقیدے کو مانتے ہیں؟ نہیں، آپ با بالکل مانتے یزید ہیں. آپ بستامی کو بتائیں مانتے ہیں؟ جی جی بالکل مانتے ہیں، بالکل جی، مانتے ہیں، پھر بالکل آپ نے مانتے تو پھر کشف مجوب بھی پڑھی ہوگی ماشاءاللہ. ہیں. ہاں پڑھیے پڑھیے. اس میں ان کو معراج آپ نے بھی ہوئی پڑھی ہے؟ ہوگی ایک. جی جی ہوئی ہے معراج، بالکل ہوئی ہے جی بالکل. جی، انہوں نے پھر فرمایا کہ میں ہی ہوں حق ہوں، میں ہی ہوں نبی ہوں، اچھا میں ہی بات سب یہ کچھ. یہ ہے بھی آپ آصف مانتے ہیں؟ بھائی، آصف بھائی، کدھر لکھا ہے وہ؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ جی جی بھائی میں آپ جی کو جی دکھا دوں تو جی جی پھر. آصف بھائی ایک منٹ. ارسلان صاحب ایک منٹ. جی جی بھائی. ارسلان صاحب بات یہ ہے ہو رہی ہے مرزا جی کے ماننے والے مرزائیوں سے منی خدا پہ. کون بھائی؟ ایک منٹ، آپ او نے بات تو انجینئر سن صاحب لے کی یار. او تصویر بھائی لگائی ہے. بات سن لے، او بھائی بات سن لے پلیز یار، بات بھی کسی کی سن لیا کریں. آپ سے پہلے جو مرزائی آیا ہے AK-47، وہ اس بات کو مانا کہ واقعی ایک لحاظ سے منی خدا ہوگا انسان، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے. تو وہ کیا وہ حوالہ آپ کے پاس ہے؟ جی بھائی ماشاءاللہ، دیکھیں آپ لوگ بات بدلنے میں بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ. جو میں نے بات کی ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. با یزید جی سر بستامی کا آپ کو میرا دیں گے جو جواب، موضوع آپ لگا کو ہوا جواب ہے دیں گے. بھائی، جو آپ نے میرا انجینئر جو صاحب کی موضوع، تصویر لگائی ہوئی نا. جی قاسم بھائی میں وہ قاسم بھائی قاسم بڑا بھائی ایک تو آپ منٹ. لوگوں کا بھائی ہے، ارسلان بھائی، چاچو ہے ارسلان ہے. بھائی، ارسلان بھائی میں آپ کو جواب دوں گا اس کا نا، کیونکہ دیکھیں مرزا قادیانی جو تھا نا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے خود کو محمد کہا، اس نے خود کو احمد کہا، اس نے کہا کہ اللہ نے وہ قرآن تو میں میرا نام دجال ہے، محمد اور احمد وہ رکھا تو ہے. بھائی دجال ہے. بات سن لینا، غلام احمد قادیانی تو بات سن لے، دجال ہے. بات سن لینا، بات سن لے. دیکھیں ایسے آپ اگر میری بات کاٹیں گے، میں آپ کی بات کاٹوں گا، سننے والے کہیں گے کہ یار کیسے جاہل لوگ ہیں. اتنا کاٹیں. یہ ذرا ایک منٹ یہ ویڈیو سنیں، اور یہ ویڈیو سننے کے بعد نا مجھے بتائیں کہ آپ کا جو منی گارڈ جو آپ کا نبی ہے نا، جعلی نبی، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میرا جو ابو تھا نا مرزا بھائی جان، قادیانی، بات سنیں، اس نے یہ سن لے پہلے یہ سن لے. اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں ذل محمد کہا، اور ڈرتے ڈرتے مسکین نہ کر سکا. اس نے بھی یعنی دجال بھی جرت نہ کر سکا. اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں ذل محمد کہا، اور ڈرتے ڈرتے مسکین نہ رونے لگا اپنے وہ شیطانی خزائن جس کو یہ روحانی خزائن کہتے ہیں. اس میں اس نے کہا کہ میں جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا. اس نے کہا آخری نبی وہی ہیں، میں ان کے ختم نبوت کے مشن کو جو نبیوں والا کام امت میں ٹرانسفر ہوا ہے، کنتم خیر امت اخرجت جی للناس، بھائی میں نے اس سنا کی ہوا ہے. آپ اس کو بند کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں. امتی نبی کے یہ میں نے کلپ سنا ہوا ہے، بھائی ذرا اس کو آپ بند کریں. نیچے نہیں 50 نہیں، بندے سن بیٹھ کے لیا. سن رہے ہیں. جی بھائی جی، نیچے آپ ذرا 50 بند بندے کر بیٹھ دیں. کے سن رہے ہیں، اور بھائی 50 بندے سن رہے ہیں نیچے بیٹھ کے، آپ نے بات کاٹ دی ہے بیچ میں. بھائی میں نے اپنے سنا نبی ہوا کی ہے نا، میں بات آپ تو کو سنو، جواب دیتا ہوں. اپنے نبی کی آپ کا بات بھی نہیں نبی سن ہوگا سکتے تم. بھائی یزید بستامی کی سنے بات سنے مجھے یہ بتائیں بات، آپ. سنے سنے سنے. چلو محمد نہیں ذل محمد کہا، اور ڈرتے ڈرتے مسکین نہ رونے لگا اپنے وہ شیطانی خزائن جس کو یہ روحانی خزائن کہتے ہیں. اس میں اس نے کہا کہ میں جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا. اس نے کہا آخری نبی وہی ہیں،
मैं उनके खत्म नबूवत के मिशन को, जो नबियों वाला काम उम्मत में ट्रांसफर हुआ है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उसके तहत मैं उनका असिस्टेंट बन के एक उम्मती नबी के हैसियत से हूँ। खातमुन नबीयीन तो वही है। ये गुलामत कादियानी दज्जाल, उसकी भी ये जुर्रत नहीं आई कि वो कहे कि मैं मोहम्मद हूँ। हाँ जी जी, मैं मियां अरसलान। भाईजान देखें मेरे प्यारे भाई, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। बात पहली है कि मैं उसका वो वकील नहीं हूँ ऊपर वाले का, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दजाल का। हम उसको दजाल समझते हैं, हम चिश्ती भी दजाल को समझते हैं, हम यजीद बायजीद को भी दजाल ही समझते हैं, ठीक है। जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गुमराह मर्ज़ई साहब भाई जो अपनी जुबान देखें, जरा संभाल के बात जुबान करें। मेरा सही नाम है क्या है, मेरी जी। नाम क्या है, देखें नाम देखें पर आप आप मिर्जा मर्ज़ाई बोली जा रहे बात सुन लेना, मैं बताता हूँ। मर्ज़ई आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर के नाम के साथ मिर्जा आता है, और इसलिए हम आपको मर्ज़ई बोलते हैं। नहीं आप सही मुझे है? भाई समझ आप आ मुझे गया? अरसलान बोलो, मेरा नाम देखिए अच्छा बड़ा आपको, अरसलान बोलो। अच्छा ठीक है। अच्छा जी जनाब मियां अरसलान साहब, जी जो जी आसफ भाई ने वीडियो लगाई है, जी जी इसके बारे में क्या फरमाएंगे आप? वो जी जरा मैं बता आपको दें। वही तो बात कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे थे। मैं आप भी नहीं मेरे साथ आप इल्जाम पता मार क्या दिया आपने। जी, आप मेरी बात सुनी। कासिम भाई इन्हें ज़रा सवालात, इनका ज़रा 1 मिनट ज़रा मियां साहब का माइक ज़रा बंद करें। मियां साहब सवालात लिख लें और आराम से जवाब दें। मैं माइक बंद कर दूंगा अपना, आराम से जवाब दें। एक तो उसने कहा है कि मिर्ज़ा कादियानी जो था ना वो मस्कीन था और डर रहा था और उसकी टांगें कांप रही थी, और उसने कहा नाउज़ बिल्ला, कहता आखिरी नबी वही है, मैं तो उनका असिस्टेंट बन के आया हूँ और मैं उनको आखिरी नबी भी मानता हूँ, आखिरी नबी वही है, ठीक है जी। मैं तो उनका जो है नबूवत, जो नबियों वाला काम उम्मत में ट्रांसफ़र हुआ है ना, कौन तो खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उसके तहत मैं जो नबियों वाला काम जो उम्मत में ट्रांसफ़र हुआ है ना, ये मैं करने के लिए आया हूँ। ये सारी बातें आपने मुझे मिर्ज़ा कादियानी की किताब में से निकाल के दिखानी हैं, और ये भी आपने साबित करना है कि मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद को मोहम्मद नहीं कहा, ये भी आपने साबित करना है। चले अब माइक खोलें और अपने इसी बात का जवाब देना है। अगर आपने कोई और फजूल बात की आपको नीचे उतार दिया जाएगा। इसी बात का जवाब देना है आपने कि मस्कीन कहाँ था, वो डर कहाँ रहा था, और असिस्टेंट उसने अपने आप को कहाँ कहा, और नाउज़ बिल्ला कहाँ पे कहा, और ये कहाँ पे कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को मैं मानता हूँ, वो ख़त्म नबूवत उनकी मानता हूँ, वही आखिरी नबी हैं। ये सारी बातें आपने दिखानी है मुझे मिर्ज़ा कादियानी की किसी भी किताब से, ठीक है जी। चले माइक खोलें और बोलें। भाई जान देखें माशाल्लाह आप टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं। मैंने जो आपसे पूछा आप वो बता ही नहीं रहे। ये मैंने लगाया, इसको बड़ा करें, ये पिक्चर एक लगाइए, इसको जरा बड़ा करें। मर्ज़ई जी जो हमने सवाल पूछे हैं उनका जवाब कौन देगा? क्योंकि हमारी तो दुकानें बंद हो गई हैं, आपका तो हम पे आप इतराज बनते ही नहीं है। नहीं जो भाई मिर्जा देखे ना, साहब ने सुपरस्टार बायजीद साहब, मिर्जा साहब ने जो यजीद साहब, मिनी यजीद गार्ड के बेटे, साहब, मिनी यजीद गार्ड के बेटे, हरामी की बात सुन लो। औलाद, ये देखें ये मर्ज़ई है यजीद के बेटे, बात सुन ले यार। कि जब किसी बात का जवाब नहीं आता तो जो है इस तरह काम शुरू कर देते हैं। जो टॉपिक मिनी खुदा का था वहां से इस बंदे ने मोड़ के, हैं जी, उसको मोड़ा, उसके बाद हम उसका जवाब भी नहीं देंगे। इससे ये साबित होता है ये मर्ज़ई हरामी है असल में, बात को नहीं। और जी मैं कोई और मर्ज़ई ले लेता हूँ भाई ऊपर। लो जी, ये जो है ये कल भी आए थे अलबोशी साहब, लेकिन ये ना फिर बात नहीं हो सकी इनसे। ओ दल्ले, ओ पादरी, ओ बायजीद ये मैं ना मैं अच्छा सुनो भाई सुनो। जाइन के बच्चे। अच्छा मिर्जा इंजीनियर की तबलीग हो रही है। जी जी शाबाश शाबाश बेटा के एहतराम, ये तो शाबाश वाह जी। सारे सुन लें, ये मिर्जा इंजीनियर के एक सहाबी हैं, तो ये इनकी बातें सुन लें। ये मिर्जा इंजीनियर के सहाबी गालियां निकालने आते हैं ऊपर। निकालें गालियां, निकालो गालियां। मैं कह रहा हूँ तुम निकालो गालियां, निकालो गालियां। अच्छा गालियां निकाली, आप बड़ी हो गई हैं। अच्छा सुनो वो सुनो भी। नहीं जी, ये अब जो भी ऊपर मर्ज़ैया आएगा ना उससे जवाब लेना है कि ये अल्लाह ने कुरान में कहाँ पे कहा है कि मैं अपने जैसे खुदा बना सकता हूँ और मैं अपना बेटा भी बना सकता हूँ। ये कुरान से हमें हवाला पेश करें। इसको नीचे उतारें यार, इसको नीचे उतारें कासिम भाई।
کی مخلوق وہ خدا نہیں بن سکتی. ہاں خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے. وہ قرآن میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. یہ سورہ زمر کے اندر موجود ہے. لیکن اللہ نے چنا نہیں ہے. چاہتا تو چن سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہوتی وہ مخلوق کی پھر بھی گاڈ نہیں بن سکتا. ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی کہلوایا گیا السلام علیکم. فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. یعنی میں اسے پروٹوکول دیتا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. تو جیسس کرائسٹ اللہ کے بیٹے نہیں. لیکن قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کا کوئی اگر بیٹا ہوا بھی نا, اگر اللہ نے چننا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. وہ پھر خالق نہیں ہو سکتا, وہ مخلوق ہی رہے گا. جب مخلوق رہے گا تو پھر اللہ تو ایک ہے بائی ڈیفینیشن. یہ محال اور مقدور کی بحث ہے. اس کے اوپر میں پچھلی دفعہ کوئی آلموسٹ 30 منٹ کی ویڈیو. اچھا جی, یہ میں باقی اس کی بکواس نہیں سنا رہا. یہ یہاں تک جو میں نے سنوائی ہے نا کہ اللہ اپنے جیسے خدا بنا سکتا ہے, مخلوق خدا, اور اللہ اپنا بیٹا بھی بنا سکتا ہے, یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. یہ قرآن میں کہتا ہے, قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ کوئی مرزئی, اگر تو کوئی مرزئی ہے ایسا علمی کتابی تو وہ آ کے ہمیں بتائے قرآن میں وہ کون سی آیت ہے جہاں پہ اللہ نے کہا میں اپنے جیسے خدا بنا سکتا ہوں اور میں بیٹا بھی بنا سکتا ہوں. جی آصف بھائی, یہ ہم آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بول رہے تھے میں جی مرزا کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو یہ جواب دیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور. جی علی صاحب بولیں جناب, آپ کا مائک میوٹ ہے, پہلے آپ اپنا مائک اوپن کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. جی کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ جی, بڑا شکر ہے. اچھا میں بھائی 1 گھنٹے سے سن رہا تھا آپ لوگوں کو, اور آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا کون سا مطلب فرقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ جی بتاتے ہیں. فرقے کی دکانیں بند ہو گئی, میری بات سن. فرقوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں. فرقوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں, ڈیمیج ڈن ہو گیا. بتا رہا ہوں نا, آرام سے سنیں گا. آپ نے وہ بھائی آئے تھے, آپ نے جو سوال کیا نا اس سوال کا جواب دے دیں مہربانی. میری بات سنیں, میں آپ وہ 2 سوال آپ نے کیے تھے نا منی گارڈ والے, اور ایک اور کیا نام یہ فی الحال یہ جو منی گارڈ والا جو ہے اس کا جواب دینا ہے آپ نے. جی میں دیتا ہوں آپ کو. اس کے قرآن سے حدیث سے جواب دینا ہے آپ نے قرآن حدیث سے جواب دینا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں سے جواب دیں گے تو آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا. بات تو سنیں, میں رپلائی دیتا ہوں, جواب دیتا ہوں. آپ نے بھی میری ایک بات کا جواب دینا ہے, ٹھیک ہے؟ 2 سوال میں آپ کے 2 منٹ, ٹھیک ہے؟ میں دوں گا. آپ منی گاڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, الحمدللہ وہ منی گاڈ آپ سنتے ہیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتیں, ٹھیک ہے, جو بھی سنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب وہ آپ نے میں نے آپ سے پہلے کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا آپ نے قرآن اور حدیث سے جواب دینا ہے. اگر آپ قرآن حدیث سے جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ جا سکتے ہیں. آپ میری بات مکمل نہیں ہوئی. آپ نے اگر اس کا حوالہ قرآن حدیث سے دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دے سکتے تو ہم آپ سے اجازت لے لیں گے. آپ میری باپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جنت میں جب چلے جائیں گے سب تو کن کا یا کن کا جو ہمیں ہوگی, جو یا کن